नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି मे मास 25 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकईबा आज दिन राज्य और देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ कर अच्छा तेरे भिडटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आपण क्यों जिलार भिडटी देखुंत ता जनातु। आज प्रथम खबर, जुलाई पश्चिमबंग में आयुष्मान भारत कार्ड बंटन। पश्चिमबंग में स्वास्थ्य सेवा को आहरी सुदृढ़ करने उद्देश्य राज्य सरकार अनेक गुरुत्वपूर्ण योजना घोषणा करिसेंती। शनिवार दिन नवान्नठारे आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक पर एक सांबादिक सम्मेलन को संबोधित करी मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी स्वास्थ्य क्षेत्र सहित जड़ित नूतन पदक्षेप विषय में सूचना देते। जुलाई मासरू राज्य में आयुष्मान भारत कार्ड बंटन अभियान आरंभ होब बोली मुख्यमंत्री सूचना देते। यह अभियान दिन में स्वास्थ्य साथी योजना सहित जड़ित 6 कोटी अधिक हिताधिकारी को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराजिबो। से कहिथिले जे राज्य सरकार उद्देश्य होउची अधिकରୁ अधिक लोकଙ୍କୁ स्वास्थ्य सुरक्षा परिसर को आनिबा, जहाद्वारा अभावी परिवार गुड़िक उन्नत एवं सुलभ चिकित्सा सुविधा पाइपारे। परवर्ती खबर, दिन 11टाରୁ 3टा श्रमिकों को कार्य न कराइबाकू पूर्त विभाग निर्देश। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी पूर्वाह्न 11टाରୁ अपराह्न 3टा पर्यंत श्रमिक मानक कार्य नियोजित न करने पूर्त विभाग पक्षरु निर्देश जारी करा जायछि। पूर्त विभाग एआईसी समस्त जोन मुख्य निर्माण जंत्री अधीक्षण जंत्री मानक एने चिठी करिसेंती। चिठी रे उल्लेख करा जायछि जे ग्रीष्म प्रवाह परिप्रेक्षी रे पूर्वाह्न 11टाରୁ अपराह्न 3टा पर्यंत श्रमिक मानक खरारे कार्य न कराइबाकू सरकार पक्षरु निर्देश, किंतु किछि स्थान रे समय श्रमिक मानक कार्य नियोजित करा जायथिबा गणमाध्यम सूत्रରୁ सरकार दृष्टि को आसीछि। एणु ठिका संस्था माने प्रतिबंधित समय कार्य बंद करने सह श्रमिक मानक पई छायार व्यवस्था सह पानीय जल फास्ट एड उपलब्ध करने को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर, सरकारी योजनार तदारक पाई पदक्षेप। मे रु जुलाई जाए जिला गस्त करेंगे सचिव और वरिष्ठ अधिकारी। राज्य में चलता विभिन्न कल्याणमूलक लोकाभिमुखी योजनार सफल कार्यकारिता एवं भित्तिभूमि प्रकल्पर अग्रगतिर समीक्षा पाई राज्य सरकार एक बड़ निष्पत्ति निछंती। मे मासठारु जुलाई पर्यंत सरकार विभिन्न विभाग प्रमुख शासन सचिव, कमिशनर तथा शासन सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी माने विभिन्न जिला गस्त करेंगे। परवर्ती खबर, युवापीढ़ी को जीविका पाई आउ भिटामाटी छाड़ी बाहर को जीवाक पड़िबो नाही। ओडिशा रे शिल्पायनर प्रसार, स्थानीय नियुक्ति सुजोग सृष्टि एवं अत्याधुनिक प्रजुक्ति विद्यार अभिवृद्धि को त्वरान्वित करने पाई राज्य सरकार संकल्पबद्ध। एथिपे समस्त प्रकार सहयोग जोगाई दियाजिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार खोर्धा जिलार 2टी प्रमुख शिल्प संस्था परिदर्शन करी यह कहिसंती। परवर्ती खबर, एल निनो रूप में माड़ी आसुची प्रलय, बिगिड़ी मौसुमी प्रवाह। जुलाई अगस्त रे हेबनी वर्षा, बिगिड़ी मौसुमी प्रवाह, अनियमितता हेब वर्षा। सबुठारु गंभीर प्रभाव पड़िबो जुलाई अगस्त मासरे। एही समय वर्षार परिणाम कमी जाई पारे। एमिति स्थिति आसिले चाष उपर साधिब दाउ। रुआ बेसण बेलू मौसुमी वर्षा नियंत्रण रही पारे। मौसुमी ऋतु रे भी अस्वाभाविक भाव तापमात्रा वृद्धि घटिबो। शीत ऋतु भी तोतला रही पारे। सामान्य सुपर एल निनो स्थितिर एभली सांघातिक प्रभाव पड़ पारे ओडिशा रे, एभली आशंका करिसंती कृषि पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ पशुपालक। से कहिसंती एबेटारु किछि स्पष्ट कहा जाय परिबो नाही। जून बेलकू चित्र अधिक स्पष्ट हो पारे। विभिन्न तथ्य को आधार कर प्रोफेसर पशुपालक दर्शाइसंती सुपर एल निनो प्रभाव में मौसुमी पवन दुर्बल हेबा सह भारतीय महासागर रे प्रतिकूल वायुर गति रहिबो। पश्चिम आभ्यंतरीण ओडिशार बलांगीर, कलाहांडी, नुआपड़ा खरार प्रकोप दीर्घ दिन धरी रही पारे। भूतल जलस्तर ह्रास, पानी संकट देखा दे पारे। उपकूल ओडिशार गंजाम, पुरी, कटक, बालेश्वर लघुचाप प्रभाव में आंशिक वर्षा रहिबो। हेले वायुमंडल प्रबल गुलुगुली अनुभूत हो पारे। वर्षा अभाव चाष काम बड़ व्याघात देखा दे पारे। परवर्ती खबर, बदलिब परीक्षा ढांचा। बदलिब बीएड एमएड पाठ्यक्रम। वार्षिक बदल हेब सेमिस्टार। चलित शिक्षा वर्ष लागू हो पारे। राज्यर शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक परिवर्तन हेब। जातीय शिक्षानीति 2020 को आधार करी पाठ्यक्रम प्रस्तुत हेब। शिक्षागत परिवेश आवश्यकता को भित्ति करी सिलाबस प्रस्तुत हेब। 2 वर्षिया बीएड और एमएड पाठ्यक्रम सिलाबस परिवर्तन हेब। दीर्घ 12 वर्ष पर यह निष्पत्ति नहीं उच्च शिक्षा विभाग। परवर्ती खबर, सीयूईटी इजी 2026 परीक्षा है स्थगित। सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा संपर्क में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पक्षर एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई।
ଯେ ମେ 28 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। CUET UG 2024ର ଉଭୟ ସିଫ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା। ସଂଶୋଧିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି NTA ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ସରକାର ଇଦୁଲ ଜୁହା ପାଇଁ ଛୁଟି ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 28ରେ ହେବାକୁ ଥିବା CUET UGର ଉଭୟ ସିଫ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟକର ବିଭାଗର ଗୁଇନ୍ଦା ଅପରାଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଭାଗର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଟକରେ ଆୟକର କମିଶନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 2005 ବ୍ୟାଚର ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର କ୍ୱେଟା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଭୟଙ୍କର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, 25 ମୃତ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ। ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ କ୍ୱେଟା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଭୟାବହ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣାରେ ଏଯାବତ୍ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେଲ୍ଫି ନେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଜ୍ୱଲିଗଲେ ଡିପ୍ଲୋମା ଛାତ୍ର। ସେଲ୍ଫି ନିଶାରେ ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି। ଅନେକ ସମାଜରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଲ୍ଫି ନେବ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସେହିପରି ସମାନ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୱଲିଗଲେ ଡିପ୍ଲୋମା ଛାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର, ଭାଟ କମାଇବାକୁ ତେଜୁଛି ଦାବି ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ତେଲ ତାତି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଗରମ। ବିଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ଦର 5 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ତେଲ ଦରକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପର ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଟିକସ ବା ଭାଟ କମାଇବାକୁ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିବ ତାତି, 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଅସହ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। IMD ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ଆଉ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CBSE ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରିଚେକ୍ ନେଇ ମାଗିଲେ ଉତ୍ତର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSE ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। CBSE ଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ହରମୁଜ୍। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ହରମୁଜ୍। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚୁକ୍ତିର ନିକଟତର ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରାୟତଃ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣି ଖୋଲିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରାୟତଃ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା, ଇରାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ବାକି ଅଛି। କତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ପାକିସ୍ତାନ, ଜୋର୍ଡାନ, ମିଶର, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯିବା ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହରମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶରେ
କୁକିଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ ଯେପରି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ନ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର କଳାବଜାରୀ କିମ୍ବା ବେଆଇନ ମଜୁତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯିବା ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚାହିଦାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଏକ ଲକିଂ ପିରିୟଡ଼ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ସିଲିଣ୍ଡର ନେବାର 25 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳି କିମ୍ବା ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ 45 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍, 51 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଅନେକ ସୁବିଧା। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ 28 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହିତ ଏକ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ସମେତ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ର ଏହି ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀର ନେଟୱାର୍କରେ ଆଡ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ 51 ଟଙ୍କାରେ 28 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଲିସ ଏସ୍ପି ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ। ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପୁଲିସ ଏସ୍ପି ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ପୁଲିସ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 14 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ ଓ 4 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ବୌଦ୍ଧ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ବରଗଡ଼ ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ପୁଲିସ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାକ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, 5000 ଜମାଖାତାରୁ 50 କୋଟି ଗାୟବ। ଜୟପୁର ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ଡିଜିଟାଲ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଡାକ ବିଭାଗର ସଫ୍ଟୱେରକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମୂଳ କେୱାଇସିକୁ ଉଡ଼ାଇ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତିର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହ ତୁରନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ଫେରିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ବୈଠକ। ମହାନଦୀ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଠକର ନିୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି ବୋଲି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।